ਅੱਜ ਦੀ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ खास तौर ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਠੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सिख लोग इस मनमत रीत दे विच जिहड़े आ पए हुए ने। सो अज आपां इहदे बारे गल करांगे। बहुत सारे लोगों के मन का यह सवाल भी है कि जठेरे की हुंदे ने, जठेरे पूजे क्यों जाते हैं, ये किवें पूजे जाते हैं, किवें होंद विच आए, तो इन्हां नूं लैके जिहड़े अजकल गुरुद्वारे बनाए जाण लगे ने, गुरुद्वारियां दे विच अखंड पाठ साहिब होण लगे ने, इस सारे बारे अज आपां विचार चर्चा करांगे। सब तो पहलां इत्थे जाण लैंदे हां जठेरियां दा शब्द की है। जठेरे असल दे विच जेठा शब्द है ना, उहदे तो इहदी उत्पत्ति हुई है। जेठा का मतलब हुण सब नूं पता है कि वड्डा जिहड़ा होवे, परिवार दे विच कोई तुहाडा धी पुत्त जिहड़ा सब तो वड्डा है, जिहदा विआह तो बाद सब तो पहला जन्म हुंदा है, चाहे वह मुंडा है चाहे वह कुड़ी है, उस नूं जेठा पुत्तर जां जेठी धी कह दिता जाता है, जिहड़ा सब तो वड्डा हुंदा है। ते वह वड्डे तो वड्डे वडेरियां नूं उन्होंने ही जठेरियां कह दिता जाता है, जठेरे कह दिता जाता है। जठेरियां नूं वड्डे वडेरे भी कहा जाता है। सो पिंडां दे विच, शहरां दे विच बहुत सारे लोग आ, ज़्यादातर लोग जिहड़े आ वो इन्हां चीज़ां दे विच पए हुए ने। जठेरियां दी पूजा करनी, वड्डे वडेरियां दी पूजा करनी, उन्हां नूं जाके भोजन छकाउणा, उन्हां नूं नवें तो नवें महंगे महंगे जिहड़े कपड़े वस्त्र आ वो पहनण नूं देने। उन्हां वड्डे वडेरियां, उन्हां जठेरियां नूं जिहड़े कि है ही नहीं है, जिहड़े मर मुक चुके आ कई साल पहलां। सो जठेरियां दा एक खास तौर ते एक गोत दे नाल संबंध हुंदा है। किहड़ी गोत दे किहड़े जठेरे आ, उन्हां नूं उसे गोत दे लोग फिर पूजदे ने। जिहड़ा सब कई साल पहलां सब तो वड्डा वडेरा जिहड़ा एक होगा, सियाणा बजुर्ग बंदा मर गया सी, उहदियां अगलियां कई पीढ़ियां जिहड़ियां उस नूं पूजदियां रहिंदियां ने कि वह साडा वड्डा वडेरा सी ते वो साडी गोत दा पहला बंदा है, जां उसने कोई परिवार या उसनूं शुरू किया सी। इस बाबत जिहड़ा एक गल कही जाती है कि जदों पिंड बने सी, पिंडां दा विकास होया, जां जदों पिंड शुरू होए बनने, उस समय एक जिहड़ा सियाणा बंदा हुंदा सी जां एक कोई भी बंदा आ, वो किसी पिंड दे विच जाके वसिया, अपना परिवार उन्हें उत्थे जाके वसा लिया। हुण परिवार उत्थे वस गया, उस परिवार तो अगे दी अगे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पीढ़ियां चलदियां रहियां, वो परिवार वड्डा हुंदा गया। जिद्दां जिद्दां परिवार वड्डा हुंदा गया, वो पिंड भी तो वड्डा होना ही सी। एक पूरे पिंड का विकास उत्थे हो गया, एक पिंड बज गया। तो फिर समा पा के हुण वो जिहड़ा बंदा पहलां इस पिंड दे विच आया सी, उहने मरना भी है। जदों वो बंदा मर जांदा आ, जिसनूं वो लोग कह दिंदे ने साडा सियाणा जिहड़ा बजुर्ग आ, वड्डा सब तो सीगा ना उम्र दे विच, जदों वो मर जांदा आ, तो फिर उस तो बाद साल बाद जिद्दां कोई भी साल आउंदा है, तो उहदे मरन वाली तरीक दे दिन उस बंदे नूं याद करदे ने, उहदी बरसी मनाउंदे ने, सत्कार वजों उसनूं याद करदे ने। पर ये जिहड़ी याद करन वाली, सत्कार करन वाली एक रीत आ, जां कह लो कि ये लोकां दे विच रिवाज सीगा कि अपने चलो बजुर्गां नूं याद करदे सी, वो हौली हौली उन्हां नूं पूजन पजाउण तक चलिया गया है कि वो वड्डे वडेरे तुहाडे उन्हां नूं रब दी जगह दित्ती जाण लगी है। जिउंदे जी तुसीं किसी दा सत्कार करदे हो, तुसीं किसी दे पैरी चलो हत्थ ला लिया, अपने माँ प्यो दे, दादे दादी दे, वो गल अलग आ। पर जदों कोई मर जांदा है, फिर तुसीं उसनूं पूजदे हो, उहदा आशीर्वाद लैण जांदे हो, उहदे मत्थे टेकदे हो। ये किहड़ी पूजा हुई? रब दी जगह तुसीं उन्हां अपने वड्डे वडेरे जिहड़े मर चुके ने कई साल पहलां, उन्हां नूं दे दित्ती। ब्राह्मणवाद दे विच जां हिंदुआं दे विच मतलब आपां ये चीज़ां किते ना किते देखदे सुणदे आ कि वो पितरां दी पूजा करदे ने, वो श्राद्ध करदे ने, पर ये सारा कुछ अज सिखां दे घरां दे विच वड़ गया आ। ये धर्म, सिख धर्म दे विच ये चीज़ां जुड़ गईयां ने ते उन्हां दे नाल जोड़िया जा रहा है कि ये धर्म दे विच ये चीज़ां हो रहीआं ने। सिख धर्म दे विच, सिख धर्म दे नाम ते एक बड़ी वड्डी कह सकते हैं कि ये लोग आ मनमत चीज़ जिहड़ी आ उसनूं वाड़ रहे ने, एक कुरीति जिहड़ी उहनूं वाड़ रहे ने। सिखां दे घरां दे विच ये पितरां दी पूजा वर्गी चीज़ जिहड़ी आ, जठेरियां दी पूजा करनी, उन्हां नूं मत्थे टेकने, ये सारा कुछ अज वड़ गया है, जो कि मनमत आ, एक पखंड आ। वो बंदा जिहड़ा कई सौ साल पहलां मर गया आ, कई साल पहलां मर गया, उन्हें पता नहीं जिउंदे जी कोई चंगा काम कीता या नहीं कीता, कोई परोपकार कीता नहीं कीता, अज उसनूं तुसीं पूज रहे हो, उसनूं रब दे बराबर जगह दे दित्ती, मत्थे टेकदे हो, अपनियां मनोकामना ख्वाहिशां दी पूर्ति वास्ते उहदे अगे जाके अरदासां करदे हो, तुहाडा रब है कोई। सो गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन्नण वाले, उहदे विच निष्ठा रखण वाले, बाणी दे विच तां ये चीज़ां बिल्कुल नहीं कर सकते। जेकर कोई करदे आ तां फिर वो सिख किवें अखला सकदे ने? गुरु दे सिख
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਕਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕੁਰੀਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਝ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਸੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਖੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਠੇਰੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਠੇਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ, ਜਠੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਠੇਰਿਆਂ, ਸਰਾਧਾਂ ਵਰਗੀ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ। ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਠੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।